हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस. आज आपण या व्हिडिओमध्ये सर्कल या टॉपिक मधील प्रॅक्टिस सेट 3.4 पाहणार आहोत. कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सी द प्रॅक्टिस सेट 3.4 इन फर्स्ट एक्झाम्पल. आता ह्याच्या अगोदर आपल्याला थेरी पार्ट कोणता पाहायचा आहे तो जस्ट रिवाइव करू आपण. First we see the inscribed angle theorem. In inscribed angle theorem, the measure of intercepted arc is half of inscribed angle theorem. And it's a converse. त्याचा converse पण आपल्याला पाहायचा आहे. पुढे cyclic quadrilateral theorem. If opposite angles of quadrilateral are supplementary, then we call it is a cyclic quadrilateral. Or its converse is, if in given quadrilateral, if a pair of opposite angles is supplementary, then it is a cyclic quadrilateral. Then we see the intersecting of two chords properties. If it is a intersect internally and if it is intersect externally. Okay. Then here see the first example. In the figure, in a circle with a center O, the length AB is equal to the radius of the circle. जी कॉर्ड AB आहे फिगर मध्ये ती कॉर्ड रॅडियसशी इक्वल आहे. Means radius is AO and BO are the radii of the same circle. Means these radii are equal and again this radius is equal to the chord AB. Means here we show this equal by identical signs. आपण identical signs ने ह्या ठिकाणी AO, BO आणि AB हे कॉन्ग्रुएंट दाखवलेले आहे. Okay, then find the measure of each of the following angles. Then खाली आपल्याला measurements find out करायचे आहेत. See here, first triangle AOB. See in figure, first AOB जो हा triangle आहे, triangle मधील हा जो angle आहे, angle AOB याचं measurement आपल्याला find out करायचं आहे. For the first ones, if here we see only this triangle AOB, in triangle AOB, sec AO is congruent with sec BO because these are the radii of the same circle. एकाच सर्कलच्या radii आहेत म्हणून त्या इक्वल आहेत. Okay. Then see again what is given, that chord AB is equal to the radius. So we write here this AB is equal to the radius. And which are the radius in the figure? That is sec AO, and again this AO is congruent with sec BO. This is a given in our question. See, this chord AB is equal to the radius of circle. So we here write AB is congruent to AO is congruent to BO. If we see in triangle AOB, all sides are equal. Therefore, this triangle means triangle AOB is equilateral triangle. Is equilateral triangle. हा आता आपल्याला तयार झालेला ट्रायंगल आहे तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. का तर याच्या तिन्ही साइड्स इक्वल आहेत. आता इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणलं तर आपल्याला त्याची प्रॉपर्टी माहित पाहिजे. In equilateral triangle, the measure of each angle is 60 degree. Equilateral triangle मध्ये प्रत्येक अँगलचं मेजरमेंट हे 60 डिग्री असतं. Therefore, we write here angle AOB is equal to 60 degree. What is the reason of this? Angle of equilateral triangle. It is the angle of equilateral triangle. Equilateral triangle चा हा angle आहे आणि equilateral triangle मध्ये all sides are congruent and all angles are also congruent. And if we use the property of measure of all angles of a triangle, it is 180 degree. Then here we write that measure of three angles is equal to 180 degree. Then we will get here measure of each angle is 60 degree. And here each angle means we consider here angle AOB is having a measure of 60 degree. And this is our first answer. Then see what is the second asking here. Angle ACB. Angle ACB हा आपल्याला find out करायचा आहे. What is the position of the vertex C? See in figure.
the vertex or the vertex of angle, here angle ACB means that point C is lie on the circle. For second one, we write here angle ACB is an inscribed angle. Is an inscribed angle. इथे angle ACB चा जो व्हर्टेक्स आहे तो व्हर्टेक्स अँगल सर्कल C वर आहे, म्हणून आपण अशा अँगलला इन्स्क्राइब्ड अँगल म्हणतो. Okay, then see in this, if you consider this angle ACB, then this angle intercept an arc AB. या अँगलच्या इंटेरियर मध्ये आर्क AB येतो. Means angle ACB is an inscribed angle and arc AB is an intercepted arc. Intercepted arc. Okay, therefore we write here angle ACB is half of measure of arc AB. Why? Because it is an inscribed angle theorem. In inscribed angle theorem we see the measure of inscribed angle is a half of its intercepted arc. त्याने जो arc intercept केलेला आहे त्याच्याशी half measurement हे त्या angle inscribed angle चं असणार आहे. So we write here inscribed angle theorem. आता पहा इथे आपण हाफ ऑफ AB म्हटलेलं आहे, पण आपल्याला AB चं सुद्धा मेजरमेंट दिलेलं नाही आहे क्वेश्चन मध्ये. पण या AB चं रिलेशन सेंट्रल अँगल AOB शी आहे. Why? Because measure of central angle is equal to its intercepted arc. So we write here angle AOB is equal to the measure of arc AB. See now, इथे अँगल AOB हा सेंट्रल अँगल आहे आणि सेंट्रल अँगलचं मेजरमेंट हे त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्क इतकं असतं. मग आता आपण सेंट्रल अँगल AOB चं मेजरमेंट इथं फर्स्ट मध्ये फाइंड आउट केलंय. पहा, मेजर ऑफ अँगल AOB इज 60 डिग्री. मग अँगल AOB 60 डिग्री असेल तर मेजर ऑफ आर्क AB किती असेल? इट इज ऑल्सो 60 डिग्री. सो वी राईट हियर मेजर ऑफ आर्क AB is equal to 60 डिग्री. आता इथे मेजर ऑफ आर्क AB 60 डिग्री आहे, आपल्याला अँगल ACB काढायचा आहे आणि आपण रिलेशन दिलेला आहे. मेजर ऑफ अँगल ACB इज अ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB. आर्क AB च्या तो हाफ आहे आणि आर्क AB चं मेजरमेंट आपण फाइंड आउट केलेलं आहे ते 60 आहे. म्हणजे ही जर व्हॅल्यू आपण हे इक्वेशन सेकंड कन्सिडर केलं तर सेकंड इक्वेशन मध्ये आपण ही व्हॅल्यू घालू शकतो. Means after putting this value we will get here angle ACB is equal to half of the 60 degree and half of the 60 degree is equal to 30 degree. Means we will get here angle ACB is equal to 30 degree. Angle ACB चं मेजरमेंट आपल्याला ह्या ठिकाणी 30 डिग्री मिळालेलं आहे and this is our second answer. आता इथं आपण सेकंड इक्वेशन कन्सिडर केलं, त्या इक्वेशन मध्ये ती 60 व्हॅल्यू घातली, सिम्प्लिफाय केल्यावर आपल्याला अँगल ACB चं मेजरमेंट मिळालेलं आहे 30 डिग्री. देन सी व्हॉट इज द नेक्स्ट वन. We have to find here arc AB. आता आपल्याला arc AB चं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं आहे. मगाशीच आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. So here we write again for third one, that is angle AOB is equal to the measure of arc AB. Measure of arc AB. Why this angle is equal to the measure of arc AB? Because it is the definition of minor arc. What we see in the definition of minor arc, the measure of minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle. Minor arc जो असेल त्याचं मेजरमेंट हे सेंट्रल अँगलशी इक्वल असतो. So we write here measure of arc AB is equal to अँगल AOB आपण फाइंड आउट केला होता. अँगल AOB हा 60 डिग्री आहे, म्हणजेच मेजर ऑफ आर्क AB हे देखील आपल्याला 60 डिग्री मिळाले. दिस इज अवर थर्ड आन्सर. ओके, देन सी व्हॉट इज द फोर्थ वन. आर्क ACB. आता आपल्याला आर्क ACB चं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं आहे.
आर्क ए सी बी. फिगर मध्ये पहा, आपल्याला आर्क ए बी मिळालेला आहे आणि आर्क ए सी बी काढायचा आहे. जर आपण हे दोन्ही आर्क्स जॉईन केले, आर्क ए बी अँड आर्क ए सी बी, हे दोन्ही जर आर्क आपण जॉईन केले तर आपल्याला पूर्ण सर्कल मिळतं. मीन्स व्हॉट वी कन्क्लुडेड फ्रॉम धिस, दॅट इज मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस measure of arc ACB is equal to 360 degree. हे दोन आर्क्स आपण जर जॉईन केले तर पूर्ण सर्कल ह्या ठिकाणी आपल्याला मिळतं आणि पूर्ण सर्कलचं मेजरमेंट हे 360 असतं. मीन्स वी राईट हिअर मेजर ऑफ आर्क AB प्लस मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू 360 डिग्री. वी राईट हिअर measure of circle is 360 degree. Measure of circle is 360 डिग्री. आता 360 डिग्री मेजरमेंट आहे, पण फिगर मध्ये पहा कोणाचं मेजरमेंट आपल्याला माहिती आहे, आर्क ए बी माहित आहे का आर्क एसीबी माहित आहे. आताच आपण फाइंड आउट केलं आर्क ए बी. आर्क ए बी ची आपण ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू घालू. आर्क ए बी इज 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क एसीबी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. So we write here arc ACB as it is equal to 360 degree. आता arc ACB आपल्याला find out करायचा आहे. Means measure of arc ACB is equal to 360 degree minus 60 degree. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला आन्सर हे 300 डिग्री मिळालं. पहा, फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला आहे फाइंड मेजर ऑफ आर्क ACB आणि मेजर ऑफ आर्क ACB चा आन्सर आपल्याला ह्या ठिकाणी 300 डिग्री मिळालेला आहे. हे आपलं फोर्थ आन्सर आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण वन बाय वन चारही आन्सर आपण फाइंड आउट केले. व्हॉट इज द फर्स्ट आन्सर? हिअर वी राईट इन शॉर्ट. अँगल AOB चं मेजरमेंट आपण फाइंड आउट केलं. मेजर ऑफ अँगल AOB इज 60 डिग्री. देन नेक्स्ट वी फाइंड अँगल ACB. ACB चं मेजरमेंट आपण फाइंड आउट केलं. इट इज 30 डिग्री. What is the next one? Arc AB find out करायचं होतं आपल्याला. Arc AB चं मेजरमेंट आपण फाइंड आउट केलं. इट इज ऑल्सो 60 डिग्री. आणि लास्ट होता आर्क ACB. आर्क ACB चं मेजरमेंट इथे आपण 300 डिग्री फाइंड आउट केलेलं आहे. See the question number second. In figure, quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS हा जो quadrilateral figure मध्ये दिसतो आपल्याला, it is a cyclic quadrilateral. What is the meaning of cyclic quadrilateral? If all vertices of a quadrilateral are lie on the circle, then it is cyclic quadrilateral. Here, side PQ is a congruent with side RQ. सीन फिगर साइड PQ ही PQ ही जी साइड आहे क्वाड्रिलॅटरलची ती RQ ची कॉन्ग्रंट आहे. आता इथं फिगर मध्ये जर पाहिलं, द साइड ऑफ क्वाड्रिलॅटरल PQ इज ऑल्सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. PQ आणि QR ह्या साइड ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आहेत, तशाच त्या सर्कलच्या कॉर्ड सुद्धा आहेत. See again what is given. Angle PSR. Angle PSR चं मेजरमेंट दिलेलं आहे. It is 110 degree. Find measure of angle PQR. First आपल्याला हा अँगल मेजर करायचा आहे, अँगल PQR चा. Okay. See, for first one we consider here quadrilateral. Quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral. What is the theorem that we see? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. हे थेरम आपण पाहिलेलं आहे. अपोजिट अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतात. विच आर द अपोजिट अँगल्स? अँगल S and अँगल S ला अपोजिट आहे अँगल Q and both are supplementary, म्हणजे दोघांची ऍडिशन ही 180 डिग्री असते. So we write here by using theorem of cyclic quadrilateral theorem. By using theorem of cyclic quadrilateral
by using theorem of cyclic quadrilateral. See what that theorem says, a pair of opposite angle means angle PSR plus angle PQR is equal to 180 degree. आता ही अपोजिट पेअर घेतलेली आहे, सप्लिमेंटरीचा अर्थ की त्यांची ऍडिशन 180 डिग्री असते. आता अँगल PSR दिलेला आहे की अँगल PQR दिलेला आहे, फिगर मध्ये आपण मेजरमेंट लिहिलेला आहे. अँगल PSR इज 110 डिग्री, त्यामुळे इथे आपण PSR चं मेजरमेंट घेतोय आणि अँगल PQR चं मेजरमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, त्यामुळे आपण आहे असं घेतलं. आता इथं आपल्याला हे सिम्प्लिफाय केलं. Angle PQR is equal to 180 minus 110 means we will get here angle PQR is equal to 70 degree. आपल्याला इथे angle PQR चं मेजरमेंट 70 डिग्री मिळालेला आहे. Angle PQR, this angle is 70 degree. हे आपण फाइंड आउट केलं. Okay. Then see what is the second one. मेजर ऑफ आर्क PQR. आर्क PQR चं मेजरमेंट काढायचं आहे. बघा इथं PR ची पोझिशन आपल्याला दिलेली नाहीये किंवा सेंटर ऑफ सर्कल दिलेला नाहीये, त्यामुळे आपल्याला PQR चं जर मेजरमेंट काढायचं असेल तर आपल्याला अँगल PSR चा विचार करावा लागेल. सो वी राईट हिअर फॉर सेकंड वन अँगल PSR intercept an arc PQR. Therefore, by using inscribed angle theorem, हे theorem काय सांगतं? The measure of inscribed angle is half of intercepted arc. म्हणजे इन्स्क्राइब्ड अँगलचं मेजरमेंट त्या इंटरसेप्टेड आर्कच्या हाफ असते. आता याचा उलटा अर्थ घ्यायचा आपल्याला. द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क इज ट्वाइस ऑफ इन्स्क्राइब्ड अँगल. सो वी राईट हियर अँगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR. पण आपल्याला आर्क PQR चं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं आहे, त्यामुळे 1/2 चा हा जो 2 आहे डिनॉमिनेटर मध्ये आपण तो लेफ्ट साइडला घेणार. मीन्स वी विल गेट हियर 2 अँगल PSR इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PQR. आता मेजर ऑफ आर्क PQR फाइंड आउट करायचा आहे. देअरफॉर वी राईट हियर मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 2 into अँगल PSR दिलाय का पहा क्वेश्चन मध्ये. अँगल PSR चं मेजरमेंट दिलेलं आहे, इट इज 110 डिग्री. म्हणजे इथं आपण मल्टिप्लिकेशन केलं बाय 2, देन वी विल गेट हियर 220 डिग्री. दिस इज अवर सेकंड आन्सर. आपण सेकंड आन्सर फाइंड आउट केलं. मीन्स मेजर ऑफ आर्क PQR चं मेजरमेंट ह्या ठिकाणी आपल्याला 220 डिग्री मिळालेलं आहे. देन सी द नेक्स्ट वन. What is the next question? See, find measure of arc QR. आता arc QR फाइंड आउट करायचा आहे. तुम्ही फिगर मध्ये शेडेड पोर्शन दाखवते पहा डॉटेड लाईन्स. हा आर्क आपल्याला मेजर आउट करायचा आहे आणि जस्ट आता आपण आर्क PQR फाइंड आउट केला, त्या आर्कचं मेजरमेंट आपण 210 फाइंड आउट केलं. ठीक आहे, सॉरी 220 फाइंड आउट केलेला आहे. आता आपल्याला आर्क QR काढायचा आहे. फॉर थर्ड वन, सी what is given in question. Side PQ and QR are congruent. We take the help of this statement. We write here in figure sec PQ is congruent with sec RQ. And these are the segments of quadrilateral, and again these are the chords. So we write here chord PQ is congruent with chord RS. RQ ला हे कॉन्ग्रंट आहेत, म्हणजे ह्या दोन कॉर्ड्स इक्वल आहेत. आता ह्या दोन कॉर्ड्स इक्वल आहेत म्हणजे आपण ह्याचे अगोदर एक 9th मध्ये थेरम पाहिले पहा.
The equal chords of a circle shows their the measure of that corresponding arcs by that equal chords are also equal. म्हणजे ज्या chords equal आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड जो corresponding arc येतो त्यांचं मेजरमेंट हे इक्वल असतं. म्हणजे हे दोन जे आर्क आहेत PQ आणि QR हे आर्क इक्वल आहे. सो वी राईट हियर arc PQ is congruent with आर्क QR. ह्या दोघांचं मेजरमेंट इक्वल आहे. आता ह्या दोघांचं मेजरमेंट इक्वल आहे मीन्स इथे मेजर ऑफ आर्क PQ प्लस मेजर ऑफ आर्क QR is equal to measure of arc PQR. ऍडिशन प्रॉपर्टी होते पहा, दोघांच्या आर्कची ऍडिशन केली तर आपल्याला आर्क PQR मिळतो. आणि जस्ट आपण सेकंड मध्येच मेजर ऑफ आर्क PQR फाइंड आउट केला 210 आहे. आता हे दोन्ही आर्क इक्वल आहेत, इक्वल मेजरमेंट आहे आणि दोघांची ऍडिशन ही 220 आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली आपण इथे लिहू शकतो मेजर ऑफ आर्क QR is half of the measure of arc PQR. दोन्ही आर्क कॉन्ग्रंट आहेत आणि दोघांची ऍडिशन 220 आहे म्हणजे एकाचं मेजरमेंट हे 220 चे हाफ असेल. मग इथं 1/2 ऑफ 220 केलं तर आपल्याला मेजर ऑफ आर्क QR मिळेल आणि इट इज इक्वल टू 110 डिग्री. आपल्याला त्याचं मेजरमेंट इथे 110 डिग्री मिळेल. आता याच क्वेश्चन मध्ये अजून एक आपल्याला सब क्वेश्चन दिलेला आहे. सी व्हॉट इज इट? मेजर ऑफ अँगल PRQ. PRQ. आता हा जो अँगल दिसतो आपल्याला PRQ या अँगलचं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं आहे. बघा आता इथं आपण आर्क QR फाइंड आउट केला. ठीक आहे, आर्क QR चं जेवढं मेजरमेंट आहे तेवढंच मेजरमेंट हे मेजर ऑफ आर्क PQ येईल. मीन्स मेजर ऑफ आर्क PQ इज इक्वल टू 110. याला आपण इक्वेशन सेकंड कन्सिडर करू. ठीक आहे, म्हणजे आर्क PQ चं मेजरमेंट 110 डिग्री आहे. आपल्याला फोर्थ मध्ये अँगल PRQ चं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं आहे. मीन्स टू फाइंड मेजर ऑफ PRQ फिगर मध्ये पहा मेजर ऑफ अँगल PRQ हा जर आपण इन्स्क्राइब्ड अँगल कन्सिडर केला तर त्याच्या इंटेरियर मध्ये इंटरसेप्टेड आर्क हा PQ येतो. सो वी राईट हियर अँगल PRQ intersect an arc PQ. Therefore, angle PRQ is half of measure of arc PQ. PQ च्या आर्कच्या तो हाफ आहे का? Inscribed angle theorem. We write here reason as inscribed angle theorem. The measure of inscribed angle is half of its intercepted arc. आता arc PQ आपल्याला माहित आहे. Arc PQ is 110. आपण इथे इक्वेशन सेकंड कन्सिडर केला आहे. So we write here from second equation. The value of arc PQ is 110. Means again here after simplification we will get angle PRQ is equal to 55 degree. आपल्याला angle PRQ देखील 55 डिग्री मिळालेला आहे. म्हणजे 4 क्वेश्चन्स दिलेत. फायनली वी राईट हियर मेजर ऑफ अँगल PQR. मेजर ऑफ अँगल PQR इज 70 डिग्री फाइंड आउट केला आपण. मेजर ऑफ आर्क PQR फाइंड आउट केला. मेजर ऑफ आर्क PQR जो आपण मगाशी फाइंड आउट केला होता PQR it is 220 degree. And next one measure of arc QR. QR ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली. इट इज 110 डिग्री. आणि फोर्थ होता तो मेजर ऑफ अँगल PRQ. इट इज 55 डिग्री. फोर सब क्वेश्चन्स आपण सब क्वेश्चन्स मधली व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेली आहे. See the third example from practice set 3.4. आता 3.4 मधला आपण थर्ड एक्झाम्पल पाहणार आहोत. In quadrilateral
MRPN is a cyclic quadrilateral. MRPN हा cyclic quadrilateral आहे. Angle R is given, angle N is given. Find the measure of angle R and N. Angle R and N चं मेजरमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. आता फिगर दिलेली नाही, मी इथे सर्कल एक ड्रॉ केलेला आहे. त्या सर्कल मध्ये मी हा क्वाड्रिलेटरल सायक्लिक क्वाड्रिल दाखवलेला आहे. सी द मेजर ऑफ अँगल आर, मेजर ऑफ अँगल आर आपल्याला दिलेला आहे. आर चं मेजरमेंट हे आपल्याला इथे 5x - 13 डिग्री दिलेला आहे. आणि मेजर ऑफ अँगल एन, एन सुद्धा दिलेला आहे 4x + 4 डिग्री. आता क्वेश्चन काय आहे? टू फाइंड द मेजर ऑफ अँगल आर अँड एन. मेजर ऑफ अँगल आर आणि एन फाइंड आउट करायचे आहे. पण इथं आपल्याला जे अँगल दिलेले आहेत ते इनडायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ एक्स इट इज गिवन. एक्सच्या फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. पण अँगल आर आणि अँगल पी हे सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलचे दोघेही अपोजिट अँगल्स आहेत. So we write here in cyclic quadrilateral or quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral. Okay. Therefore, angle R plus angle N is equal to 180 degree. आता ही 180 डिग्री का आहे त्याचं रिझन लिहावं लागेल. बिकॉज सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम काय आहे? The pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. सप्लिमेंटरीचा अर्थ आहे त्यांची ऍडिशन 180 डिग्री आहे. आता R चं मेजरमेंट पहा, क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे. इट इज 5x - 13 प्लस N चं मेजरमेंट दिलंय 4x + 4 is equal to 180 डिग्री. आता इथं जे इक्वेशन आहे ते आपल्याला लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल मिळालेलं आहे. लाईक टर्म्स आहेत 5x + 4x, त्यांची आपण ऍडिशन केली 9x मिळाले. आणि -13 + 4 मीन्स -9 इज इक्वल टू 180 डिग्री. आता इथे परत आपण सॉल्व्ह करतोय. 9x इज इक्वल टू हे जे -9 आहे इकडे गेले ते प्लस झाले, मीन्स इथे आपल्याला 189 डिग्री मिळाली. मग आता x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. x इज इक्वल टू 189/9 मीन्स x इज इक्वल टू 9 2 जा 89, 9 1 जा 9. म्हणजे x ची व्हॅल्यू इथं आपल्याला मिळालेली आहे ती 21 डिग्री मिळाली. पण क्वेश्चन पहा, आपल्याला क्वेश्चन मध्ये मेजर ऑफ अँगल आर आणि मेजर ऑफ अँगल एन फाइंड आउट करायचं आहे. मग आता आर चं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे आर चं मेजरमेंट क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे. मेजर ऑफ अँगल आर इज गिवन 5x - 13 डिग्री. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला x ची व्हॅल्यू घालायची आहे. x आपला इथं 21 आला, मीन्स 5 इन ब्रॅकेट 21 - 13 मीन्स 21 5 जा 110. 110 - 13. आता इथं आपल्याला दोघांचं सबट्रॅक्शन करायचं आहे. सबट्रॅक्शन केल्यावर आपल्याला इथे 21 5 जा, नॉट इट इज 110, इट इज 105. 105 येईल. 105 मधून 13 डिग्री आपल्याला मायनस करायचे आहेत. मीन्स वी विल गेट हिअर 92 डिग्री. मीन्स अँगल आर चं मेजरमेंट आपल्याला इथे 92 डिग्री मिळालेलं आहे. आता आपल्याला अँगल एन फाइंड आउट करायचा आहे. मग एन चं आपण हे मेजरमेंट घेऊ शकतो किंवा अपोजिट पेअर ऑफ अपोजिट अँगल सप्लिमेंटरी घेऊ शकतो. दोन्ही वेने आपण फाइंड आउट करू शकतो. आता इथं मी घेते एन. मेजर ऑफ अँगल एन इज इक्वल टू 4x + 4 डिग्री. आता x ची व्हॅल्यू पुन्हा इथं घालूया. 4 इन ब्रॅकेट 21 + 4. 21 4 जा 84 प्लस 4 ऍडिशन केल्यावर आपल्याला इथे 88 डिग्री मिळाली. मीन्स वी राईट हिअर फायनली अँगल आर चं मेजरमेंट हे 92 डिग्री आलं आणि अँगल एन चं मेजरमेंट हे 88 डिग्री आलं. बघा, आपण सेकंड वेने जरी फाइंड आउट केलं तर 92 प्लस अँगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री येतं. म्हणजे 180 डिग्री मधनं जरी आपण 92 डिग्री मायनस केले तरी देखील आपल्याला इथे एन चं मेजरमेंट हे 88 डिग्री येतं. म्हणजे तुम्ही
या वेने अँगल एन चं मेजरमेंट फाइंड आउट करू शकता. The next example. In figure is given here. In figure, sec radius is the diameter of the circle with center O. O is the center of circle and radius is the diameter. हे given आहे. Point T lies in the exterior of the circle. जो point T आहे तो सर्कलच्या exterior मध्ये आहे. Then prove that angle RTS is an acute angle. आपल्याला इथं प्रूव्ह करायचं आहे की अँगल जो RTS आहे तो acute angle आहे. आता प्रूव्ह दॅटचं एक्झाम्पल आहे, त्यामुळे आपण फर्स्ट गिवन लिहू. In figure sec RS is a diameter आहे and point T lies in the exterior of circle. In the exterior of the circle. तो सर्कलच्या बाहेर पॉइंट आहे. आणि प्रूफ काय करायचं आहे? प्रूव्ह दॅट that is angle RTS is an acute angle. तो आपल्याला acute angle आहे हे प्रूफ करायचं आहे. आता acute angle आपण कधी म्हणतो? जेव्हा त्याचं मेजरमेंट 90 पेक्षा लहान येतं. म्हणजे अँगल RTS हा आपल्याला या ठिकाणी acute angle दाखवायचा आहे. सो दॅट फॉर दिस वी आर डुईंग हिअर कन्स्ट्रक्शन. आता अँगल आपल्याला RTS चा मेजरमेंट दाखवायचा आहे, तो acute angle दाखवायचा आहे. त्यामुळे इथे मी सेगमेंट RT आणि TS जॉईन करते. जॉईन RT and TS. ओके. आता हा ट्रायंगल तयार झाला, पण हा जो अँगल आहे इथे आपण TS सुद्धा जॉईन केला, पण RTS हा जो अँगल आहे हा अँगल आपल्याला acute अँगल दाखवायचा आहे. मग ह्याच्यासाठी पुन्हा आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करावं लागेल. सो अगेन वी जॉईन हिअर दिस yes at the point we consider here M. इथं आपण N कन्सिडर करू. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन अजून काय केलं? जॉईन MS where M is lie on that segment RT. RT वर तो जॉईन आहे असं आपण दाखवलं. आता आपल्याला अँगल RTS हा acute अँगल दाखवायचा आहे. आता इथं पहा डायमीटर दिलेली आहे. which is a diameter here in figure sec RS is a diameter. RS ही डायमीटर आहे. आता डायमीटर आहे म्हटल्यावर आपल्याला पटकन लक्षात आलं पाहिजे की जो आर्क आहे RMS हा जो आर्क दिसतो इट इज अ सेमी सर्क्युलर आर्क. हा सेमी सर्क्युलर आर्क आहे. ठीक आहे. देअरफॉर अँगल RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री येईल. मी डायरेक्ट घेतलं पहा. का? तर अँगल इन्स्क्राइब्ड इन सेमी सर्क्युलर आर्क इज अ राईट अँगल. सो वी राईट हिअर अँगल इन्स्क्राइब्ड इन सेमी सर्क्युलर आर्क. अँगल inscribed in semicircular arc. सेमीसर्क्युलर आर्क मध्ये तो अँगल इन्स्क्राइब झाला आहे. म्हणजे हा जो M आहे हा 90 आहे. मीन्स इट इज अ राईट अँगल. सो वी राईट हिअर अँगल RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री. आता आपल्याला अँगल RTS हा ऍक्यूट अँगल प्रूफ करायचा आहे. आणि RMS जर विचार केला, इथं ट्रायंगल मी दाखवती आहे, आपल्याला अँगल RMS कन्सिडर करायचा आहे. आणि व्हॉट इज द रिलेशन ऑफ दिस अँगल RMS विथ ट्रायंगल TMS. ट्रायंगल TMS ची रिलेशन आपल्याला पाहायचं आहे. जर फिगर मध्ये पाहिलं तर आपल्याला आयडिया येईल. Angle RMS is the exterior angle of triangle TMS. So we write here angle RMS is an exterior angle. Is an exterior angle
of triangle MTS. Therefore, angle RMS is equal to angle MTS plus angle TSM. What is the reason here? Exterior angle theorem. We write here exterior angle theorem. आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी एक्सटेरियर अँगल थेरमची मदत घेतो. म्हणजे काय, अँगल RMS हा एक्सटेरियर अँगल आहे आणि द मेजर ऑफ एक्सटेरियर अँगल और मेजर ऑफ एक्सटेरियर अँगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटेरियर अँगल्स. रिमोट म्हणजे लांबची, त्या अँगलच्या लांब जे ट्रायंगल मध्ये इंटेरियर अँगल्स आहेत म्हणजे MTS आणि TSM यांची ऍडिशन ही अँगल RMS इतकी येणार. आता आपण RMS अँगल हा फाइंड आउट केला आहे, त्याचं मेजरमेंट 90 डिग्री आहे आणि इथं आता आपण MTS फिगर मध्ये पहा, अँगल MTS किंवा अँगल RTS हा एकच आहे. म्हणजे या MTS चं मेजरमेंट इथं मी चेंज करते, इथं मी MTS च्या ऐवजी RTS घेते. पहा, प्लस अँगल TSM. आपण R का घेतलं तर पॉइंट M इज लाई इन बिटवीन R अँड T. R आणि T च्या मध्ये आहे म्हणजे MTS किंवा RTS हे अँगल एकच आहे. आता ह्या दोघांची ऍडिशन 90 डिग्री आहे. मग आपल्याला पहा, अँगल RTS चं मेजरमेंट आपल्याला अॅक्यूट अँगल दाखवायचं आहे. आता दोघांची ऍडिशन 90 आहे म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की 90 डिग्री आहे मीन्स अँगल RTS, अँगल RTS इज स्मॉलर दॅन 90 डिग्री. दोघांची ऍडिशन 90 आहे म्हणजे RTS चं मेजरमेंट 90 पेक्षा लहान आलं आणि तो 90 पेक्षा लहान आहे म्हणजे त्याचा टाइप कोणता आला? इट इज अॅक्यूट अँगल. सो वी राईट हियर अँगल RTS इज अँड अॅक्यूट अँगल. त्यामुळे तो अॅक्यूट अँगल आहे. पहा, आपल्याला अॅक्यूट अँगल प्रूफ करायचा होता, त्यामुळे आपण कन्स्ट्रक्शन करून ह्या ठिकाणी एक अँगल तयार केला RMS जो सेमी सर्क्युलर आर्कवर आहे. आणि सेमी सर्क्युलर आर्कवर आहे त्यामुळे त्याचं मेजरमेंट 90 डिग्री आलं आणि त्याचं 90 असलं तर तो ट्रायंगलचा एक्सटेरियर अँगल आहे. मग एक्सटेरियर अँगलची प्रॉपर्टी वापरली आणि आपण इथं प्रूफ केलं की अँगल RTS इज अँड अॅक्यूट अँगल. See the example number 5. Prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. कोणताही रेक्टँगल घेतला तर तो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असतो हे प्रूफ करायचं. ठीक आहे. सो हिअर वी ड्रॉ वन रेक्टँगल. आपण इथे एक रेक्टँगल ड्रॉ करू. ठीक आहे. कन्सिडर हिअर PQRS इज अ रेक्टँगल. हा आता आपण एक इथं रेक्टँगल ड्रॉ केलेला आहे. रेक्टँगल मीन्स ऑल अँगल्स आर राईट अँगल. सगळे त्याचे अँगल्स हे राईट अँगल आहे. आता हा जो रेक्टँगल आहे तो आपल्याला सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल प्रूफ करायचा आहे. सो दॅट वी राईट हिअर गिवन क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज अ रेक्टँगल. तो रेक्टँगल आहे हे गिवन दिले आपल्याला आणि प्रूफ काय करायचं आहे? टू प्रूफ दॅट इज क्वाड्रिलॅटरल PQRS is a cyclic quadrilateral. तो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आहे हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. पहा, सिंपल आहे. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल कधी असतात? सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलची कंडिशन काय आहे? इफ द पेअर ऑफ अपोजिट अँगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज सप्लिमेंटरी देन इट इज सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. त्यामुळे आता इथं आपण तीच प्रॉपर्टी घेणार आहोत. क्वाड्रिलॅटरल PQRS is a rectangle. हा रेक्टँगल आहे. ओके. देअरफॉर आता इथं अपोजिट अँगल्सची पेअर घेऊया आपण. अँगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री. अँगल R इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री. का? बिकॉज दीज आर द अँगल्स ऑफ रेक्टँगल. हे रेक्टँगलचे अँगल्स आहेत, त्यांचं मेजरमेंट ह्या ठिकाणी 90 आहे आणि आपण अपोजिट पेअर घेतली म्हणजे यांची ऍडिशन आपण करू शकतो. मीन्स अँगल P प्लस अँगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मीन्स वी विल गेट हिअर 180 डिग्री. पहा, म्हणजे आपल्याला काय मिळालं? अँगल P
प्लस अँगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री मिळाली. आणि अँगल पी आणि अँगल आर जर कन्सिडर केले तर इट इज अपोजिट, इट इज अ पेअर ऑफ अपोजिट अँगल्स ऑफ अ रेक्टँगल. आणि अपोजिट अँगलची पेअर ही 180 डिग्री आहे, मीन्स इट इज supplementary. Therefore, we write here by using converse of cyclic quadrilateral theorem. By using converse of cyclic quadrilateral theorem. आता हे आपल्याला जर एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायचे असतील तर आपल्याला थेरम्स हे सारखे रिमाइंड लक्षात ठेवले पाहिजेत. आता सायक्लिक क्वाड्रिलेटरल थेरम काय आहे? इफ a pair of opposite angles of a quadrilateral, it is supplementary in cyclic quadrilateral, and if it is a pair is a supplementary, then that quadrilateral is a cyclic quadrilateral. So here we write quadrilateral PQRS is a cyclic क्वाड्रिलॅटरल. हे आपल्याला एकदम सोपं आहे, कारण आपल्याला माहित आहे की रेक्टँगल मध्ये सगळे अँगल्स हे राईट अँगल्स असतात आणि तो अपोजिट अँगलची जर आपण ऍडिशन केली तर 90 प्लस 90 हे 180 येतं. मीन्स हिअर वी प्रूव्ह दॅट एव्हरी, देअरफॉर वी राईट हिअर एव्हरी रेक्टँगल इज अ cyclic quadrilateral. We write here every or any rectangle, काही म्हणू शकता. Every rectangle is a cyclic क्वाड्रिलॅटरल. प्रत्येक रेक्टँगल हा सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असतो. तसंच आपण म्हणू शकतो एनी स्क्वेअर इज ऑल्सो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. स्क्वेअर देखील हा सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आहे. सी द एक्झाम्पल नंबर 6. एक्झाम्पल नंबर 6 पहा. इन फिगर अल्टिट्यूड्स YZ ही अल्टिट्यूड आहे. इट इज शोन बाय धिस परपेंडिक्युलर साइन. and xt of triangle WXY intersect at point P. ह्या दोन altitudes आहेत. xt and YZ are the two altitudes which intersects at the point P. Then prove that. काय प्रूफ करायचं आहे पहा. Quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral. See, quadrilateral WZPT. आता हा जो क्वाड्रिलॅटरल सायक्लिक दाखवायचा आहे तो मी जरा तुम्हाला डार्क करून दाखवते. सी, दिसतोय? हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे हा क्वाड्रिलॅटरल आपल्याला सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल प्रूफ करायचा आहे. फॉर फर्स्ट वन वी राईट हिअर. सी, इन फिगर sec YZ and xt are altitudes. Altitudes चा अर्थ काय? मीन्स YZ is perpendicular on WX. WX वर perpendicular आहे. मीन्स we write here sec YZ is perpendicular on sec WX and sec xt is perpendicular on sec WY. आता हे परपेंडिक्युलर आहे, मीन्स अँगल WZP फिगर मध्ये पहा. अँगल WZP हा जो अँगल आहे म्हणजे हा ह्या ठिकाणी आपल्याला याचं मेजरमेंट 90 डिग्री मिळालं. इट इज 90 डिग्री. ठीक आहे. सिमिलरली अँगल WTP इज इक्वल टू 90 डिग्री. हा सुद्धा आपल्याला 90 डिग्री आहे. आता हे जर कन्सिडर केले तर आता मी दोन्ही एरोने दाखवले. इट इज अ पेअर ऑफ अपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल WZPT. याचा तो अपोजिट अँगल्सची पेअर आहे. मीन्स वी राईट हिअर अँगल WZP प्लस अँगल WTP is equal to 90 degree plus 90 degree, means it is a 180 degree. Means in short we write here angle WZP plus angle WTP is equal to 180 degree. Okay, means pair of opposite angle is supplementary. Pair of opposite angles, ही opposite angles ची pair आहे. इन क्वाड्रिलॅटरल ही सप्लिमेंटरी आहे. म्हणजे अर्थ काय झाला? देअरफॉर बाय
using converse of cyclic quadrilateral theorem. By using converse of cyclic quadrilateral theorem, that is quadrilateral WZPT is cyclic. त्यामुळे तो सायक्लिक आहे. का सायक्लिक आहे? The pair of opposite angles of this quadrilateral is supplementary and this is the converse of cyclic quadrilateral theorem. If pair of opposite angles is supplementary, then it is cyclic quadrilateral. त्यामुळे इथं फर्स्ट आपण प्रूफ केलं की तो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आहे. आता सेकंड काय सांगितले पहा, पॉइंट्स एक्स झेड टी वाय. पहा पॉइंट एक्स मी त्यांना सर्कल करते, झेड टी and y, all these points are concyclic. आता या concyclicचा मीनिंग लक्षात घेऊ आपण. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ concyclic? जेव्हा ते व्हर्टेक्स सर्कलवर असतात तेव्हा त्यांना आपण कॉनसायक्लिक म्हणतो. म्हणजे हे जे चारही व्हर्टेक्स आहेत हे व्हर्टेक्स सर्कलवर आहेत हे प्रूफ करायचं आहे. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये एक प्रॅक्टिस सेटच्या एक वरच एक आपल्याला थेरम सांगितलेला आहे. व्हेन these points are concyclic, हे पॉइंट्स कधी कॉनसायक्लिक असतात? फॉर एक्झाम्पल आता इथंच मी फिगर ड्रॉ करते. कशी? एक्स आणि वाय, इट इज अ सेगमेंट. ही एक सेगमेंट आहे, ठीक आहे. आणि या सेगमेंटने इथे अँगल झेड हा एक तयार केलेला आहे आणि याच सेगमेंटने अँगल टी हा तयार केलेला आहे. मीन्स अँगल एक्स झेड वाय अँड अँगल एक्स टी y are subtended by sec xy on the same side. On the same side. बघा एकाच साइडला हे दोन अँगल्स तयार ऑन द सेम साइड, एकाच साइडला हे तयार केले. आता इथं बघा अँगल एक्स झेड वाय चं मेजरमेंट हे 90 डिग्री आहे. ओके. अँड अँगल एक्स टी वाय इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. दोघांचं मेजरमेंट 90 आहे. मीन्स बोथ अँगल्स आर इक्वल. मीन्स अँगल एक्स झेड वाय इज कॉन्ग्रंट विथ अँगल एक्स टी वाय. अँगल एक्स टी वाय हे दोन्ही अँगल आपल्याला ह्या ठिकाणी इक्वल आलेले आहेत. कोणते अँगल? अँगल एक्स झेड वाय अँड अँगल एक्स टी वाय. These both angles are equal. बघा एकाच सेगमेंटने कॉन्ग्रंट अँगल सबटेंड केलेले आहेत. आता हीच प्रॉपर्टी आहे. When a segment subtend equal angles on the same side of segment, on the same side of segment, then these points are concyclic. हे आपल्याला थेरम दिलेला आहे फॉर स्टडी ओनली, ऍप्लिकेशन बेस साठी दिलेला आहे. जेव्हा एक सेगमेंट त्या सेगमेंटच्या एकाच साइडला इक्वल अँगल तयार करते त्यावेळी ते तयार असणारे चार व्हर्टेक्स हे कॉनसायक्लिक असतात. म्हणजे ह्या ठिकाणी एक्स वाय या सेगमेंटने अँगल झेड तयार केलेला आहे, अँगल टी तयार केलेला आहे आणि हे दोन्ही अँगल या सेगमेंटच्या एकाच साइडला आहे. मीन्स ही जे काही प्रॉपर्टी आहे ही प्रॉपर्टी इथं लागू होते. सो फ्रॉम दॅट वी राईट हिअर देअरफॉर points x z t y are कॉनसायक्लिक. त्यामुळे हे सगळे पॉइंट्स आहेत हे कॉनसायक्लिक आहेत. जे इनडायरेक्टली आपण असंही म्हणू शकतो की याच्यापासून तयार झालेला सायक्लिक हा जो क्वाड्रिलॅटरल असेल तो सुद्धा हा सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असू शकतो. देन वी सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल, एक्झाम्पल नंबर 7. सी एक्झाम्पल नंबर 7 मध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे पहा. इन फिगर मेजर ऑफ आर्क एन एस. आर्क एन एस म्हणजे हा जो आर्क आहे याचं मेजरमेंट आपल्याला
125 डिग्री आहे. अँड आर्क EF चं मेजरमेंट 37 डिग्री आहे. फाइंड द मेजर ऑफ अँगल NMS. अँगल NMS चं मेजरमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, पहा आता अँगल NMS आहे, ह्याची पहिला पोझिशन पाहू. तो सर्कलच्या इंटेरियरला आहे का, तो सर्कलवर आहे का, तो सर्कलच्या एक्सटेरियरला आहे. फिगर मध्ये पाहिलं तर लक्षात येईल की अँगल NMS इज इन द एक्सटेरियर ऑफ सर्कल. तो सर्कलच्या एक्सटेरियरला आहे. ठीक आहे, मग तो सर्कलच्या एक्सटेरियरला आहे, मग त्याच्या इंटेरियर मध्ये दोन आर्क्स आहेत. पहा, arc NS and arc EF are present in the interior of angle NMS. angle NMS च्या इंटेरियर मध्ये आहे. आता ह्या प्रकारचे आपल्याला प्रॉपर्टी थेरी पार्ट मध्ये झालेली आहे. जेव्हा असा अँगल एक्सटेरियर मध्ये तयार होतो, त्यावेळी तयार होणाऱ्या या अँगलचं मेजरमेंट हे जे इंटरसेप्टेड आर्क आहे त्या आर्कच्या डिफरन्सच्या हाफ असतात. म्हणजे आता इथं आपल्याला फक्त मेन्शन करायचं आहे, angle NMS is in the exterior of circle. It is in the exterior of circle. म्हणजे तो जो त्या अँगलचा व्हर्टेक्स आहे तो एक्सटेरियर मध्ये आहे. ठीक आहे, आणि इथं जर कन्सिडर केलं आपण तर आर्क NS आणि आर्क EF हे त्याच्या इंटेरियर मध्ये आहेत. सो वी राईट हिअर आर्क NS and EF are in the interior of angle NMS. अँगल NMS च्या इंटेरियर मध्ये आहे. अशा सिच्युएशनला आपण डायरेक्टली फॉर्म्युला तयार करू शकतो. अँगल NMS is equal to half of the difference of the measure of that arc. मेजर ऑफ आर्क जे दोन आहेत त्यांच्या डिफरन्सच्या हाफ असतो. सो वी राईट हिअर अँगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ इन ब्रॅकेट मेजर ऑफ आर्क. ह्यामध्ये कोणता आर्क मोठा आहे? NS. मीन्स वी राईट हिअर मेजर ऑफ आर्क NS मायनस मेजर ऑफ आर्क EF. पहा, दोन कॉर्ड्स आहेत, दोन कॉर्ड्सचं इंटरसेक्शन एक्सटेरियरला झालेलं आहे. एक्सटेरियर मध्ये जेव्हा होतं त्यावेळी त्यांच्या इंटरसेक्शनच्या पॉइंटला तयार झालेल्या अँगलचं मेजरमेंट हे त्याच्या इंटरसेप्ट असलेल्या आर्क्सच्या डिफरन्सच्या हाफ असतं. ठीक आहे, म्हणजे इथं हाफ आहे असा मी घेतला. आर्क NS चं मेजरमेंट आपल्याला 125 दिलेलं आहे. 125 मायनस 37 डिग्री. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला दोघांचा डिफरन्स घ्यायचा आहे. 125 मायनस 37 डिग्री विच इज इक्वल टू 88 डिग्री. त्यांचा डिफरन्स 88 आला. मीन्स हिअर इफ यू डिवाइड बाय 2 टू 88 म्हणजे आपल्याला 44 मिळालं. मीन्स अँगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री. फक्त आपल्याला याची प्रॉपर्टी माहित असेल तर हे आपण एक्झाम्पल पटकन सॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजे ह्या टॉपिकच्या अगोदर खूप थेरी पार्ट आहे. जर तो तुम्ही थेरी पार्ट ज्या प्रॉपर्टीज आहेत सारख्या रिमाइंड केल्या तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना कुठली प्रॉपर्टी किंवा कुठलं थेरम यूज करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे इथं आपण इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कॉर्ड्स इन द एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल ही प्रॉपर्टी यूज केली. असंच नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे. सी नाउ, नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये दोन कॉर्ड्स आहेत. See, in figure, chord AC and chord DE intersect at a point B. Point B मध्ये दोन chords इंटेरियरला इंटरसेक्ट होतात. अँगल ABE हा जो अँगल तयार आहे याचं मेजरमेंट 108 डिग्री आहे आणि आर्क AE जो आहे तो 95 डिग्री आहे. आता तुम्ही इथं रिलेशन लावाल की हा अँगल आहे म्हणजे हा सेंट्रल, पण हे लक्षात घ्या बी हा काही सेंटर ऑफ सर्कल दिलेला नाहीये. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आहे दोन कॉर्डचा. त्यामुळे ह्या दोघांचं आपल्याला सेंट्रल अँगल आणि इंटरसेप्टेड आर्कचं रिलेशन लावता येत नाही. आपल्याला काय दिलं? अँगल ABE चा मेजरमेंट 108 दिलेला आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी हा अँगल तयार झालाय. कुठे अँगल तयार झालाय?
आर्क AC आणि आर्क DE हे इंटरसेक्ट होता, त्या पॉइंटला हा अँगल तयार झालेला आहे. आणि आपल्याला इथे जो आर्क DC आहे त्याचं मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं आहे. पहा, दोन कॉर्ड्स आहेत, ते दोन कॉर्ड्सचं इंटरसेक्शन या एक्झाम्पल मध्ये इंटेरियरला झालेलं आहे. आणि 7th एक्झाम्पल मध्ये त्या दोन कॉर्ड्सचं जे इंटरसेक्शन होतं ते एक्सटेरियरला झालं होतं. आता इंटरसेक्टिंग असली तर प्रॉपर्टी वेगळी येते, एक्सटेरियरला इंटरसेक्टिंग असेल तर ती प्रॉपर्टी वेगळी येते. मग अशी एक्सटेरियरला होती म्हणून आपण त्यांच्या डिफरन्सची हाफ घेतली. आता इंटेरियरला आहे त्यामुळे जे काही हे इंटरसेप्टेड आर्क्स आहेत या अँगल ABE मुळे जे तयार झालेले हे दोन आर्क AE आणि आर्क DC आहे, या दोन आर्क्सच्या ऍडिशनची आपण हाफ घेणार. म्हणजे इंटेरियरला इंटरसेक्टिंग असेल तर ऍडिशनची हाफ घ्यायची आणि एक्सटेरियरला जर इंटरसेक्टिंग असेल तर त्यांच्या डिफरन्सची हाफ घ्यायची. आता आपल्याला इथं मेन्शन करावं लागेल, कॉर्ड AC and DE intersect at point B in the interior of circle. In the interior of circle. सर्कलच्या इंटेरियर मध्ये ते इंटरसेक्ट होतात. ठीक आहे. Therefore angle ABE, आता अँगल ABE चा विचार करायचा. जर अशी आपण फिगर फिरवायची, अँगल AEB हा तयार झाला इथे. ठीक आहे. पण इथं तयार झाल्यामुळे तिथं त्याच्यामध्ये जे त्याच्याशी आणि अपोजिटशी असणारे जे काही इंटरसेप्टेड आर्क आहे त्यांच्या मेजरमेंटच्या ऍडिशनची हाफ असते. म्हणजे इथं आपण फॉर्म्युला तयार केला, अँगल ABE is equal to half of measure of arc AE plus measure of arc DC. हा आता फॉर्म्युला आपण फिगर नुसार तयार केला. आता ज्या व्हॅल्यूज माहिती आहेत त्या घेऊया आपण. आता क्वेश्चन मध्ये आपल्याला अँगल ABE दिलेला आहे. ABE चं मेजरमेंट 108 is equal to 1/2 in bracket आर्क AE चं पण मेजरमेंट दिलेलं आहे 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC चं मेजरमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे. पहिल्यांदा मग हा जो 2 आहे तो आपण रिप्लेस करू, त्याची जागा बदलू आपण. 2 डिव्हिजनला आहे, तिकडे गेल्यावर मल्टिप्लिकेशन झालं. 2 into 208 is equal to 216 डिग्री is equal to 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC. आता मेजर ऑफ आर्क DC फाइंड आउट करायचा आहे, म्हणजे आपण अजून एक स्टेप इथं करू. मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू 216 मायनस 95. 216 मधून 95 मायनस करायचे आहे, म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला मिळेल मेजर ऑफ आर्क DC. सबट्रॅक्शन केल्यावर आपल्याला ह्या ठिकाणी मेजरमेंट आय थिंक हियर 121 येईल. ओके, ठीक आहे. 121 येईल. मीन्स मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू 121 डिग्री. जी इथं कुठली प्रॉपर्टी आपण यूज केली, द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कॉर्ड्स इन द इंटेरियर ऑफ द सर्कल. इंटेरियर ऑफ सर्कल मध्ये इंटरसेक्टिंग होतं त्यावेळी आपण त्यांच्या आर्कच्या ऍडिशनच्या हाफ घेतली आणि ह्या ठिकाणी आर्क DC चं मेजरमेंट हे आपल्याला 121 फाइंड आउट झालं. ओके, अशा प्रकारे हा प्रॅक्टिस सेट इथं संपलेला आहे. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. कृपया आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आम्ही प्रॅक्टिस सेट 3.5 दाखवणार आहोत, त्यामुळे अवश्य आमचा नेक्स्ट व्हिडिओ पहा. थँक यू.